قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم المشاعر فطلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سير ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة ينتزل روح المصل عليه صلاة ينتزل بها المصل عليه صلاة ينتزل بها المصل عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما اعترض الأقوال بنسر ذكرى
حبيبي يا عون الغريب يا أحمد يا حبيبي سلام عليك
علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه، متشوقة إلى انعقاد جوهر كنوزه. وكل دابة في قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح علاق أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عنوان هذا الحبيب اللهم صل وسلم عليه هللت السماوات والأرض ونعت فيهن بترحيب، وأمطر الجود الإلهي على الوجوه لتسير، وألسنة الملائكة بتبشير العالمين داعية سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنزل الخلق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يظهر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السماد الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وضوئه وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الهامد الأهوال مذعنا لله بتعذيب والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه
Yeah.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil waqti wahin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa lamma nadhaba fikruhu min daruri awsafi Muhammadiyati quda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibihi mashkura wa fihi mahmuda wa an yaktuba amali fi a'mali makbula wa tawajuhi fi tawajuhati khalisati wasilati mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu amalu fataudu dhafirah wa ala babi izzati tuhatu rihal fataksaha minhu fuyudatul dhamirah natawajjahu ilaik bi asrafi wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadil ladzi amma risalatahu alamin anta salli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustada'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili ra'yati da'watika samilah alamil akbar al-mahbubi laka wal mukhasasi bisarfil abhar bi kulli mautini min mawatini kurbi wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wa saqi kursi irsadik bi ahli widadik sayyidil qaunain wa asrafi sakalain al-abdil mahbubi khalis al-maksusi minka bi ajali khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadrati iqtirabihi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika ja'a hadan nabil karim wa natawassalu ilaika bisarafi maqamil adim antulahidona fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahfadana fi jami' atwarina wa taqalubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antu balighana min sarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata a'malina wa tataqabbal minna ma taharrakna bihi min niyatina wa a'malina wa tajalana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibaihi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal mu'addin wa li ahdika minal hafidin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatika khasa fala tuhrimna wa dununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tuhayyibna. Amana bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustasfiin an tuqabila mudiba mina bil gufran an tuqabila mudiba mina bil gufran an tuqabila mudiba mina bil gufran wal musi'a bil ihsan wa sa'ila bimasa'al. Amin. Ja'alana mimman nasara hadal habiba wa wajara wa walahu wa dhahar wa umma bi barakatihi fihi wijhatihi auladana wa walidina wa ahla putrina wa wadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayat ad-dini qawimi fi jami'il aqtari mansura wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliha mahmura ma'anan wa surah wa aqsib lahuma qurbata makrubin wa a'didaina madinin wa aqfir lil mudibin wa taqabbal taubatat taibin wa ansur rahmataka ala ibadika mu'minin ajma'in wa qfi sara mu'tadina wa zalimin wa basuti atla bi ulati haqqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa aidhum bi ta'idin min indika wa nasrin ala mu'anidina minal munafikina wal kufar waj'alna ya rabbi fil hisni hasani min jamil balaya waj'alna ya rabbi fil
hisni hasini min jamil balaya waj'alna ya Rabbi fil hisni hasini min jamil balaya wa fil hirzi makini minad dunubi wal khotoya wa adimna fi amali bi ta'atika wa sidqi fi khidmatika qaimin wa idza tawaffaytana wa tawaffana muslimina mu'minin wa akhtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadzal habibi mahbub lil ashami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilai mansub wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirin nabi al-fatihah. أنا والنبيون من قبلي قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله لا حي معبود لا إله إلا الله حي باقى لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله سيدنا محمد شفيع الله لا إله إلا الله سيدنا محمد شفيع الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم وبحمده يا الله يا الله يا حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد عارفين ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قرأنا من مولد النبي المعروف بست الدرر للإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد الحبشي وما هللنا من قولنا لا إله إلا الله وما سبحناه من قولنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما استغفرناه من قولنا استغفر الله العظيم ومن قولنا يا الله يا الله يا الله وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة
وبركة شاملة إلى روح حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن أحد تلاميذه الشيخ سلمان المدني ثم جميع العلماء العالمين العاملين المجاهدين في سبيل الله وجميع القراء المخلصين وسادة المفسرين والمحدثين وسادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله غفر الله ذنوبهم وأرحمهم وأنجنا وإياهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة خصوصا إلى روح كي هاجي شرواني الزهري مؤسس معهد البنجري الذي في بليبابان وإلى الروح أبا أحمد نهوري بن هاشم وإلى الروح أبا هاجي بسيار بن هاجي رشيدي وإلى الروح ابن شريفة زين بنت هبد زنبهر وإلى الروح هاجي مهازر بن مرجان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ودخلهم الله في ثلث أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. Ya Allah, berilah kesehatan kepada Pak Rudi Aprianto dan Bu Fauzi Hanifah Hijriah binti Muhajir. Ya Allah, berilah kesembuhan yang sempurna untuk adik kami Muhammad Ihsan Zufar bin Safrizan. Allahumma Rabban Nas adhibil bas ishfihim anta syafi ishfihi anta syafi ishfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqaman. Ya Allah, berilah keberkahan dan kesuksesan usaha saudara-saudara kami Bapak Muhammad Syuhada, Bapak Jabudin bin Rajiambo, Bapak Abdullah bin Ahmad Nur Salim, Bapak Muhammad Kacong, Bapak Ramadhani, Bapak Ahmad Alfian, Bapak Budi, Bapak Ridwan, Bapak Atsnabi, Bapak Abdul Basit bin Mantawiyono, Bapak Sutrisno, Bapak Haji Safarudin. Allah marzuqna wa iyyahum rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله من ولد عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وانتظر بإحسان إلى يوم وضع ميزان. أما بعد. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para ulama, para asatid, wasatidah, para tuan guru, serta para bapak, para ibu, adik-adik jamaah majelis ta'lim Al-Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah
agar Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya yang paling luas kepada kita semua yang hadir di sini. Allah memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua yang hadir dan menyaksikan acara ini. Allah memberikan perhatian khusus kepada kita semua yang hadir dan menyaksikan majlis ta'lim ini, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi sihah afiah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam pada kita terkan junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rajab. Kemarin kita terangkan bahwa bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram, bulan yang mulia. Maka kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh yang mulia di bulan yang mulia ini. Dan salah satu alasan bulan Rajab, bulan yang mulia, adalah karena di bulan tersebut Rasulullah SAW di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya sebagai umat Rasulullah SAW, hari apa yang paling mulia bagi umat Rasulullah SAW, maka jawabannya adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Karena dengan lahir beliau, maka seluruh alam akan mendapatkan rahmat. Seluruh alam, ya, sebenarnya termasuk setan atau iblis. Ya, karena definisi alam adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Makanya kalau Rasulullah salah satu sifatnya adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka bagi semua ciptaan Allah termasuk manusia, jin, termasuk setan, planet-planet dan lain sebagainya. Akan tetapi kenapa Rasulullah tidak punya rahmat kepada setan? Karena hadzal syaitan, bagian setan sudah diambil ketika Rasulullah, sebagian riwayat ketika masih dipelihara oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah. Ya, malaikat Jibril bersama dua malaikat yang lain, malaikat Israfil serta Mikail, membelah dada beliau, kemudian mencuci hati beliau, kemudian mengeluarkan sesuatu yang berwarna hitam. Ketika ditanyakan apa itu, ada hadzal syaitan, ini adalah bagian syaitan. Kalau seumpamanya bagian syaitan ini tidak dikeluarkan di saat itu, maka Rasulullah juga kasih sayang kepada syaitan. Tapi bagian kasih sayang untuk syaitan sudah diambil, dikeluarkan, maka Rasulullah tidak ada bagian rahmat untuk syaitan. Ya. Jadi intinya, kalau ditanyakan hari yang paling mulia bagi umat Rasulullah adalah hari kelahiran beliau. Tapi apabila Rasulullah yang ditanya
wahai Rasulullah, ya, apa atau kapan waktu yang paling istimewa bagi Anda ketika di dunia? Maka beliau menjawab, ya, lailan usriyabi wa urijabi. Ya, waktu yang paling istimewa untukku adalah ketika aku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat itulah aku bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Jadi supaya kita tahu Isra dan Mi'raj ada perbedaan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci, siapa alladzi asra, yang memperjalankan, siapa alladzi bi'abdihi, dengan hambanya alladzi, lailan, di malam hari, minal masjid, dari masjid al-harami yang mulia, ilal masjid, menuju ke masjid al-aqsa, masjid aqsa Yerusalem Palestina, alladzi barakna, yang telah memberi berkah, siapa kami, haulahu, di sekeliling masjid. Ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkan, ya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya alladzi asra, zat yang memperjalankan hambanya, hamba yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa sami'u, huwa, yaitu alladzi, isinya adalah Allah Subhanahu wa taala, as-sami'u, itu as-sami'u, zat yang maha mendengar segala macam percakapan makhluk, al-basiru, dan maha melihat segala bentuk perbuatan semua makhluk. Jadi di sini menerangkan tentang Isra. Isra adalah perjalanan Rasulullah, atau Rasulullah diperjalankan mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi ini Isra. Jadi Isra hanya perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Dan termaktub atau diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Jadi di sini kita harus tahu hukum mengimani Isra. Hukum mengimani Isra, hukumnya wajib. Kalau ingkar atau tidak percaya adanya Isra, maka dihukumi kafir. Kenapa? Karena mengingkari salah satu ayat dari Al-Quran. Dan hukum mengingkari salah satu ayat dari Al-Quran sama halnya mengingkari Al-Quran secara keseluruhan. Ini dalam hal Isra, ya. Begitu juga kalau ada yang tidak mengakui sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabatnya Rasulullah, juga tidak main-main, hukumnya juga kafir.
Kenapa? Karena status sahabat yang disematkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala diabadikan dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh yaqulu, tatkala berkata, siapa yang berkata? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahibihi, terhadap sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di saat itu beliau berada di dalam gua hanya berdua. Rasulullah berkata dengan sahabatnya, satu-satu sahabatnya yang mendampingi beliau saat itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah yang akhirnya diabadikan dalam Al-Quran? La tahzan, jangan bersedih. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, selalu bersama kita. Nah, jadi sama dengan hukumnya Isra. Jangan sampai mengingkari hukum Isra. Ya. Jadi Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau Mi'raj ini Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina menuju ke langit tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ini namanya Mi'raj, dan keterangan ini berada di hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau ada yang mengingkari hukum Mi'raj, perjalanan Rasulullah ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tidak sampai ke derajat kafir, tapi sampai hukum fasik. Tapi jangan diremehkan hukum fasik. Fasik ini adalah seburuk-buruknya orang Islam. Kebalikannya orang Islam yang soleh. Ya. Jadi di sini perlu kita ketahui, Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Hanya sebagian malam, tidak seluruh malam ya, misalkan dari maghrib sampai subuh, atau paling tidak habis isya sampai subuh, tidak. Hanya sebagian malam, di sepertiga malam, itu pun sebentar ya. Padahal Isra saja ya, perjalanan dari Mekah ke Palestina kalau dijalani oleh para pedagang, berangkatnya saja 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Jadi perjalanan PP Isra memerlukan waktu 2 bulan. Ini Rasulullah hanya sebentar, apalagi tidak hanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, tapi di saat berada di Masjidil Aqsa Palestina, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua nabi, mulai dari zaman Nabi Adam ya, sampai Nabi Isa, semuanya kumpul di Masjidil Aqsa. Di saat itu Malaikat Jibril mengumandangkan azan, kemudian semua nabi berkumpul, semua berbaris shaf, siap-siap sholat berjamaah. Ketika Malaikat Jibril iqamah, setelah itu tidak ada yang maju ya. Malaikat Jibril langsung memberikan isyarat kepada Rasulullah. Beliau dipersilakan untuk maju menjadi imam, mengimami semua nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Akhirnya Rasulullah pun maju menjadi imam. Ini adalah suatu pertanda bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi, penghulu para nabi, pemimpin para nabi. Akhirnya beliau diperjalankan ya, naik buruk. Mohon maaf, bentuk buruk ini kuda bersayap. Ini mohon maaf, perlu kita luruskan karena banyak
poster-poster di rumah itu gambar apa? Gambar kuda bersayap. Mohon maaf, kepalanya yang perlu kita permasalahkan. Kepalanya gambar wanita cantik. Ini adalah imajinasi dari Yahudi, ingin merendahkan harkat dan martabatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Isra dan Mi'raj sering diceritakan Rasulullah ketika dimi'rajkan oleh Allah ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, kendaraannya adalah buruk. Ciri-ciri buruk adalah seperti yang digambarkan oleh orang Yahudi tadi, ya. Kuda punya sayap, kepalanya kepala wanita cantik. Ini tidak benar, itu imajinasi orang Yahudi. Mereka ingin merendahkan harkat martabat Rasulullah, tapi tidak pernah berhasil. Ya, jadi bentuk buruk memang kuda ada sayapnya, tapi kepalanya tetap kepala kuda. Nah, itu ya buruk. Ini kendaraan Rasulullah SAW luar biasa. Ya, kendaraan buruk ini fleksibel ya. Bagaimana fleksibelnya? Seperti misalkan lewat di sini ya. Kalau kuda biasa naik, ketika melewati gunung, kudanya ikut naik. Ketika turun gunung, ikut turun. Ini yang pada umumnya. Tapi kalau buruk tidak, terbangnya pokoknya melihat di sini lurus. Kalau berjalan, ketika melewati gunung, kaki depannya memendek. Kemudian sampai tengah-tengah, kaki belakang ikut memendek. Ketika turun, kaki depan mulai memanjang. Memanjang. Demikian, itu salah satu keistimewaan buruk. Ya. Melompatnya, pokoknya ujung dari pandangannya. Ya. Misalkan memandang 100 kilo, itulah satu lompatan. Ya, luar biasa, buruk, cepat sekali. Ya. Di langit tingkat pertama bertemu Nabi Adam, minta izin. Naik ke langit tingkat kedua, ada dua nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya. Nabi Yahya putra dari siapa? Pamannya Ibunda Maryam, ya, Nabi Zakaria. Ya. Kemudian Nabi Isa putri dari Ibunda Maryam, jadi masih ada hubungan kerabat. Karena Nabi Isa masih hidup, ya, dititipkan di langit tingkat kedua. Naik langit tingkat ketiga, terdapat Nabi yang sangat tampan, Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit tingkat keempat, ya, bertemu Nabi yang sangat cerdas. Nabi siapa? Cerdas. Idris, ya. Makanya sekolah kalian bahasa Arabnya apa? Sekolahan madrasah. Kata-kata dorosa yadrusu durusan, wadaka madrasun fahuwa idrisun. Ya. Madrasatun, ya. Jadi Nabi Idris cerdas. Naik ke langit tingkat ke-5, terdapat Nabi yang sangat berwibawa. Jenggotnya tebal panjang. Ya, karena tebal dulu pernah ditarik saudaranya. Siapa? Yang narik Nabi Musa. Berarti saudaranya adalah Nabi Harun. Ini ya. Gara-gara apa? Ya, Nabi Musa beraudensi kepada Allah. Ya, ternyata Nabi Harun tidak punya kekuatan. Ya, jadi kalau berdakwah sering berdua. Nabi Musa punya kekuatan, cuma lidahnya pelon. Ya, tidak fasih. Kenapa? Karena ketika bayi pernah ngambil bara api. Ya, untuk membuktikan kalau dia
kalau dia belum mengerti. Yang pernah kita ceritakan dulu ya. Jadi tiba-tiba janggutnya Fir'aun ditarik, langsung takajud. Jangan-jangan ini yang diprediksi dukunku, ya, yang akan menghancurkan kerajaanku. Istri Fir'aun, Ibunda Asia merayu lagi. Kita buktikan dulu, ya. Karena mau dibunuh, akan aku bunuh bayi ini. Sepertinya ini yang akan menggulingkan tahtaku. Ternyata Ibunda Asia merayu dulu. Kita buktikan dulu. Kalau memang dia sudah ngerti, ya silakan bunuh. Tapi kalau belum mengerti, tolong dimaafkan. Bagaimana caranya? Kita siapkan sebelah kiri roti, sebelah kanan bara api. Ya, kalau yang dipilih roti berarti dia sudah ngerti, silakan bunuh. Tapi kalau yang dipilih bara api berarti belum ngerti. Ternyata bara api lebih menarik, menyala-nyala. Diambillah oleh Nabi Musa, tapi tidak saya praktekkan ya. Sekalipun saya sudah mondok lama ya, nanti dikira pamer ya. Jadi bara api diambil untuk lebih meyakinkan, ditaruh di lidahnya. Ya, akhirnya Raja Fir'aun yakin kalau anak ini memang belum ngerti sama sekali. Ya, akhirnya pengaruh dari makan bara api, lidahnya pelon. Ya. Ular lari di lorong-lorong. Ini kalau Nabi Harun. Nabi Musa ular lari di lorong-lorong. Nah ini ya. Makanya ketika dakwah didampingi Nabi Harun yang fasih. Ketika ditinggal Nabi Musa, ya dakwah Nabi Harun tidak didengarkan. Ya, gara-gara Nabi Musa tidak mendampingi sampai-sampai mereka nyembah anak sapi. Maka ketika pulang Nabi Musa marah, Nabi Harun ya dimarahi, mau menjauh ditarik jenggotnya ya. Ya, ditarik. Kenapa umatku sampai menyembah anak sapi, menyembah pedet? Nah ini ya. Itu ya, diterangkan aku ini lemah dan seperti kamu sangat kuat. Aku bukannya didengarkan tapi malah diremehkan, bahkan dibully ya. Nah, ini ya, luar biasa. Nah ini langit tingkat kelima ada Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Ya, dalam perbedaan pendapat ulama yang dibeda pendapatkan langit ke-6 dan ke-7. Ada yang berpendapat bahwa langit ke-7 Nabi Musa, langit ke-6 Nabi Ibrahim. Tapi ini pendapat yang lemah. Alasannya apa? Ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan perintah sholat dari Allah, ya sehari semalam 50 kali turun, dapat nasihat dari Nabi Musa. Kemudian naik lagi, turun lagi ketemu Nabi Musa. Ini alasannya. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang kuat Nabi Ibrahim lah posisi paling tinggi di langit tingkat 7. Karena beliau adalah bapak kita dalam agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa di langit tingkat 6. Adapun mondar-mandirnya Nabi Muhammad dari Allah kemudian turun melewati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah tahu beliau adalah anak cucu beliau, keturunan beliau, maka diizinkan silakan mondar-mandir. Beliau ikut simak. Bahkan alasan Nabi Musa ya memberikan nasihat kepada Rasulullah supaya naik, karena awalnya kan diperintahkan sholat sehari semalam 50 kali, minta dispensali, wahai saudaraku Nabi Muhammad, karena umatku dulu lebih kuat-kuat fisiknya, lebih tinggi-tinggi badannya, ya, lebih panjang umurnya. Sehari semalam sholat cuma 1 kali. Ya, sebagian riwayat umat Nabi Musa, ya umatnya ini sholat cuma 1 kali sehari semalam. Itu saja banyak yang meninggalkan sholat. Bagaimana dengan umatmu? Ya, tidak hanya umurnya yang pendek-pendek, badannya juga pendek-pendek. Ya.
kecil-kecil, kalau sehari semalam 50 kali, kayak apa bentuknya nanti. Nah ini ya, makanya langsung minta diskon kepada Allah, di diskon 5 mondar-mandir. Dan keberuntungan yang didapat oleh Nabi Musa adalah setiap kali Rasulullah menghadap Allah kemudian turun, cahayanya bertambah, ya, naik lagi, turun lagi, cahayanya bertambah. Inilah yang membuat Nabi Musa bergembira, karena Nabi Musa tidak mampu naik ke atas, ya. Luar biasa. Nabi Musa ketika beraudensi tadi, ya, umatnya ditinggal, kemudian yang dakwah Nabi Harun luar biasa. Beliau harus naik ke Bukit Turisina, Bukit Sinai, ya, ingin menghadap Allah. Ketika naik gunung, ya, tanpa sadar beliau memakai 2 sendal beliau terpakai. Akhirnya Allah mengingatkan, menyuruh melepas, ikhla na'laik, lepas 2 sendalmu, innaka bil wadil muqaddas tua, engkau berada di lembah muqaddas, lembah yang disucikan. Nama lembahnya Tua, ya, pakai Tua bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, ya. Ya, kalau bahasa Indonesia Tua, kai-kai, ya. Bil wadil muqaddas Tua, akhirnya dilepas. Ternyata beda dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah diantar sama malaikat Jibril dari langit tingkat pertama sampai langit tingkat ke-7, diajak jalan-jalan ke surga, diajak jalan-jalan ke neraka, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ternyata di saat mau menghadap Allah, malaikat Jibril mundur. Rasulullah agak gemetar karena kewibawaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya. Akhirnya Rasulullah pun bilang kepada malaikat Jibril, wahai saudaraku malaikat Jibril, engkau sangat setia kepadaku, selalu mendampingiku kemana saja. Di saat ini aku mau menghadap Allah, justru aku memerlukan teman sepertimu, tapi kenapa kau tega meninggalkan aku? Apa jawab malaikat Jibril? Ya, wahai saudaraku Nabi Muhammad, kalau aku tembus, aku hangus. Kalau aku tembus, aku hangus. Lau khotaitu khotmah lah taraktu. Kalau aku memaksakan untuk mendampingimu melangkahkan 1 kaki saja, aku akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu. Ya. Jadi yang diberi kemampuan hanya Rasulullah SAW. Nabi-nabi sebelum beliau tidak mampu. Bahkan di saat ini Nabi Musa ini sebenarnya nangis 2 kali ketika Isra Mi'raj. Ya. Kenapa? Karena beliau merasa sebab pujian Bani Israel, engkau adalah nabi yang terbaik, engkau adalah nabi yang paling dekat dengan Allah. Ya, salah satunya engkau mampu berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa kegeeran, pede, merasa menjadi nabi yang paling baik, paling utama. Tapi di saat Isra Mi'raj ada nabi yang lebih muda, lebih tampan, mengungguli posisinya. Beliau hanya di Bukit Sinai, itu pun tidak mampu melihat zat Allah. Tapi Rasulullah naik sampai ke langit tingkat 7, sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah. Ya, luar biasa. Yang kedua, menangis lagi. Sudah, aku rela. Nabi Muhammad memang kekasih Allah, aku rela. Kalau beliau nabi paling utama masuk surga lebih dulu daripada aku. Tapi aku sebenarnya kurang terima kalau yang masuk surga terlebih dahulu adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan umatku, Bani Israel. Bani Israel adalah umat yang terbaik. Nah, ya. Ternyata ini nanti dari kiamat yang dulu sempat kita terangkan. Pokoknya ditunjukkan semua umat mendustakan dakwah nabinya.
Ketika para nabi didustakan dakwahnya, perlu saksi. Tidak ada yang mampu jadi saksi. Ternyata yang siap jadi saksi adalah umatnya Rasulullah SAW. Ya, ya. Misalkan Nabi Nuh, ya Allah, aku sudah mendakwahkan kepada umatku. Ternyata umatnya muncul-muncul. Tidak, bohong. Nabi Nuh tidak pernah mendakwahi kami. Padahal luar biasa. Siapa saksinya? Umat Nabi Muhammad. Saya saksinya. Nabi Nuh sudah menunaikan amanah, sudah berdakwah, bahkan dakwahnya 950 tahun, siang dan malam, tapi umatnya memang muncul-muncul, ya, nakal-nakal. Ya, makanya beliau berdoa supaya banjir taufan tumpah semuanya. Ya. Nah, jadi mana buktinya? Saya membaca dalam kalamullah, dalam Al-Quran. Karena ini adalah kalamu, tidak ada kebohongan. Akhirnya benar. Kalau tidak karena jasanya umat Nabi Muhammad, keadaan para nabi akan tergantung. Makanya mereka berhutang budi dengan para nabi, ya, dengan umat Nabi Muhammad. Makanya mereka rela, termasuk Nabi Musa rela dengan jasa umat Nabi Muhammad, aku terselamatkan. Dia siap jadi saksi. Makanya sekarang aku rela umat Nabi Muhammad masuk surga lebih dulu daripada umatku Bani Israel. Nah, ini ya, luar biasa. Jadi Rasulullah memang diberi kemampuan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya. Semuanya kelihatan tepat. Ya, misalkan kemarin pas sebelum menghadap Allah diajak jalan-jalan ke neraka, siksaan bagi anak yang durhaka pada orang tuanya, melihat tepat. Orang yang minum minuman yang memabukkan, miras, dosanya dilihat, plek, 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 ya, tepat. Kenikmatan surga beliau lihat, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, pahalanya demikian kelihatan. Tidak ada yang, ya, tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Makanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, "Ma zaghal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Ya, ma zaghal basar. Ya, tidak apa ini remang-remang, zago, tidak jelas, tidak pudar pandangan Rasulullah wa matoho, dan tidak melampaui batas. Jadi pandangannya tepat, tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang kurang, ketinggalan, tidak ada, tepat. Ya, mohon maaf kalau kita misalkan mau ngejar pesawat di Balikpapan, kita berangkat dari Bengkuring, Sempadan Timur, Samarinda Utara, berangkat. Karena ngejar waktu, takut ketinggalan pesawat, mobilnya laju, cepat, tiba-tiba sampai jalan tol. Kita tanya, loh, mana Masjid Islamic Center? Sudah lewat. Kenapa? Saking cepatnya mobil lewat tadi sampai tidak melihat Masjid Islamic Center. Padahal Masjid Islamic Center Samarinda besarnya sangat luar biasa. Kelewatan, mata kita tidak bisa lihat. Nah itu ya, saking cepatnya mobilnya. Ini kalau kita, kalau Rasulullah naik kendaraan burak lebih cepat dari kendaraan yang ada di dunia. Tapi misalkan ya, melihat Masjid Islamic Center, tetap melihat tepat. Ya, kemudian lewat tol sampai ke Balikpapan, ya, melihat dom tempat olahraga di Balikpapan, jelas, dan seterusnya. Ya, ini hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Rasulullah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Ya, beliau Isra dan Mi'raj dengan jasad dan roh. Ya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat cuma rohnya saja.
Ini pendapat yang sangat lemah. Kenapa? Karena kalau Rasulullah Isra dan Mi'raj cuma rohnya saja, ya kurang lebih seperti mimpi. Orang-orang kafir Quraisy tidak susah payah untuk mendustakan. Ya, itu seperti mimpi. Tapi kenapa orang kafir Quraisy ya mati-matian untuk mendustakan perkara Isra dan Mi'raj ini? Bahkan yang munafik gak sabar langsung murtad setelah Rasulullah menceritakan Isra dan Mi'raj yang dikaruniakan kepada beliau. Karena apa? Karena beliau di Isra dan Mi'rajkan dengan roh dan jasad. Ya, dan jasad beliau sangat mulia, roh beliau sangat mulia, karena beliau adalah makhluk yang paling mulia. Dan yang perlu kita ketahui adalah seperti Nabi Musa tadi ketika mau beraudiensi kepada Allah diperintahkan ke Bukit Turi Sina, ya, bukan berarti Allah tinggal di situ. Itu adalah tempatnya Nabi Musa untuk menghadap Allah, karena Allah tidak memerlukan tempat. Bukit Turi Sina ini makhluk ciptaan Allah. Begitu juga ketika Rasulullah menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha, bukan berarti Allah tinggal di Sidratul Muntaha sebagaimana faham-faham yang salah, ya, menganggap Allah di langit, ya. Allah di Sidratul Muntaha, duduk di arus. Ini lain faham Ahlussunnah wal Jamaah. Sidratul Muntaha adalah tempat keagungan, tempat kemuliaan. Sebagaimana kalau para penceramah ada mimbar, itu mimbar penghormatan bagi penceramah. Sama halnya dengan Sidratul Muntaha, ini adalah tempat penghormatan bagi Rasulullah SAW. Bukan berarti Allah tinggal di situ, tapi Allah tidak memerlukan tempat, karena tempat adalah ciptaan Allah. Allah ada lebih dulu daripada semua ciptaan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan akidah kita semua, dan mudah-mudahan dengan barokah Isra dan Mi'raj kita mengetahui betapa agungnya Rasulullah SAW, betapa luhurnya Rasulullah SAW, sehingga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya kita nanti layak bisa berkumpul dengan beliau bersama manusia-manusia yang mulia dari kalangan para sahabat di hadapan makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi tawfiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'il khair, khairid dunya wal akhirah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala sahbihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا
وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار جحيم فهب لي توبة